السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے ہدا زریوالا. میں انٹرنیشنل میڈیا کو بلانگ کرتی ہوں. آج الیکشن کا لاسٹ فیز ہے. جموں کے مسئلے مسائلوں کو جب میں نے سمجھا، یہاں کے لوگوں سے میں نے بات چیت کری، یہاں کے جو ایشوز ہیں، ان کی جو کنسرنز ہیں، ان کی جو جموں والوں کی من کی بات ہے، جب وہ سمجھنے کی کوشش کری تو مجھے خاصے طور پہ یہ اندازہ ہوا ہے کہ 370 کے ہٹنے کے بعد لوگوں کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. انفیکٹ بد سے بدتر حالت ہو گئے ہیں. کسی طریقے کا کوئی کام ہوا نہیں ہے. جموں میں اتنے سارے ایسے کور بیسک ایشوز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. کچھ مسئلے جو مجھے ٹاپ آف دا مائنڈ لگ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں ان کا. ایک بہت میجر ایشو جو جموں کا ہے وہ ہے دربار موو کا. سمر کیپٹل ہو جاتا تھا کشمیر، ونٹر کیپٹل ہوتا تھا جموں. اب کیونکہ 10 سال سے یہ ہو نہیں رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ دربار موو جو ہے وہ لوگوں کی روزگار کے لیے ایک خاصے طور پہ مسئلہ بن چکا ہے. دربار موو میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی تھی. کہیں ساری ایسی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو کشمیر سے جموں آیا کرتی تھیں، تو کہیں نہ کہیں یہاں کا جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کو بوسٹ ملتا تھا. جو یہاں پہ گورنمنٹ کی لوگ ہیں جو اپنی روزگار اس ٹورزم کی وجہ سے چلاتے تھے، اس میں لوگوں کو خاصے طور پہ ایک سہارا ملتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ یہ دربار موو ہو نہیں رہا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ جموں کے کور بیسک ایشوز دیکھ لیں، ہم سڑک پہ بات کر لیتے ہیں. اتنی بری صورتحال ہے یہاں کی سڑکوں کی. کلی کا قصہ ہے جہاں پہ ایک دلہن اپنی بہن کے ساتھ جا رہی تھی اور سڑک اتنی خراب ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی نہیں بچی ہے، بہت بری کنڈیشن میں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. نہ جانے ایسے کتنے مسئلے ہیں. یہاں کی جو سرکار ہے انہوں نے جموں والوں کو ونچت رکھا. جو ایڈمنسٹریٹو پالیسیز ہے اس سے انہوں نے ونچت رکھا. جو یہاں کے ڈوگرا کمیونٹی ہے ان کو کسی طریقے کا جو سکیمز ہیں، آپ سلنڈر مفت سکیم کی اگر بات کر لیں تو اس میں جو سبسڈی منی ہے وہ لوگوں کو نہیں ریسیو ہوا ہے. اس کے علاوہ کئی ساری ایسی سکیمز ہیں جو سینٹر سے جموں تک پہنچتی ہی نہیں ہے. ہیلتھ کی اگر ہم بات کر لیں، جو آیوشمان بھارت کے تحت گولڈن کارڈ بنایا گیا تھا یہاں پہ، انفارچونیٹلی لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو علاج کرانے کے لیے اتنی سمسیا ہوتی ہے. ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے نام پہ بس ایک ایمز موجود ہے یہاں پہ، وہ بھی فلی فنکشنل نہیں ہے. لوگ کہاں جائیں گے علاج کرانے کے لیے؟ لوگ اپنے جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس کا جو یا تو دہلی لوگ چلے جاتے ہیں، بامبے چلے جاتے ہیں. آپ خود اپنے اسٹیٹ میں جموں میں کیوں اس طرح کے ہاسپٹلز نہیں بناتے جہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز مل سکے؟ اگر ہم بات کر لیں ریکروٹمنٹ سکیمز کی، اتنے زیادہ یہاں پہ ریکروٹمنٹ سکیمز ہو رہے ہیں. جے کے پولیس میں اگر ہم دیکھ لیں، وہاں پہ جو سب انسپیکٹر کی پوسٹ ہے اس میں جا کے اتنے سارے سکیمز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو فائنینس اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہے وہ اس کی پوزیشن کے لیے سکیمز ہوئے ہیں. جموں اخنور ہاٹ بیڈ ہوا کرتا تھا اس چیز کا جہاں پہ یہ ساری پلاننگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کشمیر کو ملیٹنسی فری کرنے کی بات کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ یہاں پہ صرف سٹون پیلٹنگ ہوتی تھی، یہاں کا یوتھ اتنی زیادہ جو ہائپر ایکٹیو ہوتا تھا. لیکن آپ نے جموں کی جو ملیٹنسی ہے، جو یہاں پہ انسرجنسی ہو رہی ہے، جہاں پہ ہمارے جوان مر رہے ہیں، اس کو کب ایڈریس کریں گے آپ؟ جموں میں آپ لوگ جو کیسز ہیں آتے ہیں میڈیا کے سامنے، اس کو آپ ہائی لائٹ تک نہیں ہونے دیتے. جموں کے اتنے سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ملیٹنسی اتنی ہائی ہے اور آج بھی ہمارے جوان بچے، ہمارے آرمی کے پرسنلز وہاں پہ مر رہے ہیں، اپنی جان گنوا رہے ہیں. آپ اگر ایریاز کی بات کریں، پیر پنجل ہو گیا، چناب ہو گیا، ریاسی ہو گیا، کٹوا ہو گیا، ہمپور، سمبا، آج بھی یہاں پہ ایکٹیو ملیٹنسی کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کو آپ ایڈریس کریے گا، اس کی آپ بات کریے گا. جنتا کے سامنے آپ کشمیر کو بدنام کر کے جھوٹ مت پھیلائیے گا. ہمارے جموں میں جو اتنی پریشانی ہو رہی ہے اس کو بھی ساتھ میں ایڈریس کریے گا. اور ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ ہے ڈرگز کا. ڈرگز میں آپ بچوں کو دھکیل دے رہے ہیں. ڈرگز اتنا زیادہ یہاں پہ موجود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کتنے اویئرنیس سینٹرز کھولے، کتنی کیمپینز چلائیں، کتنے ڈرائیوز چلائے، کتنے سارے ایسے کاؤنسلنگ سیشنز ہیں جو کرے. تھراپسٹ کو آپ نے اویلیبل کیا. اتنا زیادہ یہاں پہ یوتھ ڈرگز میں جا چکا ہے اور یہی یوتھ پھر اب ڈپریشن میں جا چکا ہے.
ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप हमारे जो यूथ है उसको बचा नहीं सकेंगे, और उसका का पूरा रीजन है जो बेरोजगारी है। लेकिन हिंदुस्तान के बाहर से जो एप्पल आ रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं है, तो क्यों आप अपने ही लोगों का बिजनेस का, ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, इनका क्यों आप गला घोट रहे हो? आप इनके रोजगार के लिए क्यों दुश्मन बने हुए हो? मेरी सरकार से दिली गुजारिश है कि जो एप्पल्स के लिए हाईवे से ट्रक आती हैं उनको ना रोका जाए। इन हाईवे पे जो ये एप्पल्स का अपना बिजनेस करते हैं, इसको अननेसेसरली रोक के आप ये जो बिजनेस ओनर्स है, बेचारे स्मॉल कारोबारी हैं जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनको नहीं रोकें। मैं जम्मू के कुछ बैकवर्ड इलाकों में गई हूँ जो बिल्कुल रेंज, पाकिस्तान की रेंज पे, जो बॉर्डर रेंज पे कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे एक बहुत ऐसी बैकवर्ड कम्युनिटी है। हम गुज्जर्स की बात कर लें, हम बकरवाल्स की बात कर लें, ये ऐसी बैकवर्ड कम्युनिटी है जो आज भी सिर्फ और सिर्फ गाय और शीप को चढ़ाते हैं। इनका बेसिकली यही शीप रेडिंग का बिजनेस होता है। वो उनके पास आपने ट्यूब वेल्स की कोई सुविधा नहीं दी है। आज भी हम देखते हैं ट्यूब वेल्स में पानी नहीं आ रहा होता है। बिजली तो, सड़क तो बहुत दूर की बातें हो गई, उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो। लेकिन पानी जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, आपने उनको पानी तक, उनके ट्यूब वेल्स पे पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है। उनकी बात कौन करेगा? ये इतने बैकवर्ड गांव हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं, इनके पास कोई सुविधा गवर्नमेंट की जम्मू से आगे पहुंच ही नहीं पाती है। जब जम्मू वाले इतने परेशान हैं तो ये बैकवर्ड एरियाज वालों को कब आप एड्रेस करोगे? बहुत सारे ऐसे मसले हैं। टूरिज्म की अगर हम बात कर लें, 370 के बाद टूरिज्म कम हुआ है, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि जम्मू में जो टूरिस्ट आते थे, जम्मू के लिए आपने ट्रेन्स की जो सुविधा कहते थे, आपके ट्रेन लाइन, ये हमारा लास्ट कॉर्नर है, लास्ट पॉइंट है, पता ही अल्लाह ही जाने कब यहाँ पे ट्रेन्स की सुविधा आएंगी। महंगाई की बात कर ले, 10 सालों में महंगाई कम नहीं हुई है, बढ़ी है हर चीज में। चाहे लैंड की महंगाई की बात कर ले, चाहे किसी और चीज की बात कर ले, इलेक्ट्रिसिटी के लोगों के बिल्स इतने ज्यादा हैं पिछले 10 साल में, इसको कौन एड्रेस करेगा? इसमें कब बात होगी? सरकार को चाहिए, मरकज को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि लोगों के कोर इश्यूज को एड्रेस करें, आके लोगों के बीच गुजरे, बैठे, बात करें, उनकी समस्याएं समझे, तब जाके कहीं कोई काम होगा। कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी जो आती है, वो जब तक आपसे बात करके, आपके बीचों बीच बैठ के आपके जो इश्यूज है उसको नहीं समझेगा, तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। मेरी आप लोगों के चैनल से जो भी देख रहा है, दिली ख्वाहिश है, दिली गुजारिश है, जो जनता मुझे देख रही है उनसे, कि आप अपने लोकल लीडर्स को बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से चूज करें। अभी ये विधानसभा चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा, आगे जाके आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, उस चुनाव में आप बहुत सोच समझ के अपने लोकल लीडर्स को चुने, क्योंकि यही जाके आपकी आगे आवाज बनते हैं, न सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में, न सिर्फ लोकल बॉडी में, बल्कि आगे जाके विधानसभा और लोकसभा में भी इन्हीं लीडर्स के थ्रू आप अपने काम करवा सकते हो, अपनी आवाज सामने रख सकते हो, अपनी समस्याओं को सामने रख सकते हो। मैं एक बार फिर जम्मू के जो निवासी हैं, कश्मीर के जो निवासी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे जो बेसिक ग्राउंड रियलिटी है, जो यहाँ की सूरत हाल है, उसको समझने में मेरी बहुत मदद करी। आप सबको एक बार मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि 10 साल लगे, 10 साल के बाद ही सही, आपके यहाँ पे एक जो सेलिब्रेशन माना जाता है वोटिंग को, ये वोटिंग का आपका संवैधानिक हक है, आप वोटिंग करने जरूर जाएं। आज इलेक्शन का लास्ट फेज है, जो आपके आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन है, जाके तादाद में वोट करिएगा, अपने लीडर्स को सही तरीके से चुनिएगा। वोटिंग को बॉयकॉट करके वो जो एक मानसिकता बनी हुई थी, उस मानसिकता से ऊपर उठ के वोटिंग करिए, क्योंकि ये एक ही दिन है जब आपका वोट और मोदी जी का वोट बिल्कुल एक बराबर होता है। मैं अपनी बात से बिल्कुल खत्म करूंगी इस शेर को बोल के। इकबाल साहब का जो शेर है मुझे याद आ रहा है, अर्ज किया है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, तेरे आगे आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।
शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6,000 से लेकर 60,000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2,500 से लेकर 25,000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।